જય શ્રી રામ. ગુડ મોર્નિંગ ગાઈસ. આજે ડે 2 દ્વારકામાં જ છે. આજે પણ હમણાં આવ્યા છે અમે રૂકમણી માતાના મંદિરે. અહીંયા દ્વારકાથી 2 કિલોમીટર જ દૂર છે ને માનવું એવું છે કે તમે દ્વારકા આવો ને અહીંયાના દર્શન કરો રૂકમણી માતાના, તો જ તમારી યાત્રા સફળ થાય. તો તમે આવો તો બી અહીંયા જરૂર આવજો દર્શન કરવા માટે. મંદિર બતાવ્યું ને, હવે આપણે ત્યાં જ જવાના ને. આવી રહ્યો હમણાં પોયરા તો બહુ આગળ નીકળી જાય. ક્યાં પહોંચી જાય? રાજભાઈ તો બહુ જોરમાં ચાલે ભાઈ. એ દીપાલ તો જાણે આજે લગ્નમાં આવ્યો એવી રીતના આવલો છે, ફોર્મલ પહેરીને. બહુ બધા મરજ છે ને ભાઈ. યાત્રાળું છે આજે તો. અરે તો જોઈને જ બેહાડ દે એવું લાગતું હાથે. એ કોઈની બેહવાની ઈચ્છા હોય અહીંયા તો બેસી જજો લા દીપલા. છેલ્લો રસ્તો આજ છે તમારા માટે, બરાબર? બેહવું હોય તો મારા જ્યારે દીપલો તો બચ્ચા લઈને નાહી છૂટે, બાકી બહુ લેક્ચર છે. ગાઈસ દર્શન કરી લેજો. હીરો રૂકમણી માતાનું મંદિર. ચાલો હવે અમે અંદર ગઈએ, દર્શન કરી આવીએ. જે દર્શન થાય તો તમને હું કરાવું. ચાલો લાઈન ચાલુ થઈ ગઈ. બહુ લાઈન છે ચાલુ થઈ. ફાઇનલી લાઈન ક્યારના ઉભરેલા હતા ગાઈસ. હમણાં નંબર લાગી ગયો. રાજુ જો વચ્ચે જ આવ્યા. ચાલો હલો आधी यात्रा जगत पिता के चरणों में, आधी यात्रा माता रुक्मणी के चरणों में। 5240 साल पुराना मंदिर है। भगवान का लड़का प्रद्युमन जी का लड़का अनिरुद्ध जी का लड़का वज्रनाभम ने एक रात में विश्वकर्मा को आदेश देके मंत्रोच्चार से योग शक्ति के बल पे भगवान द्वारकाधीश का और रुक्मणी माता का मंदिर एक रात में बनाया हुआ मंदिर है। घना लोग विचारता हो कि महाराज नो मगज काम नहीं करतो है, आटा ओछा लागे, एक रात में एटલું मंदिर थोड़ू बनी जाए। पर द्वापर युग के अंदर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात थी। वो जमाने के अंदर मंत्रोच्चार से सब कुछ हो सकता था। वो जमाने के अंदर इस द्वारका नगरी का निर्माण हुआ। रुक्मणी माता का मंदिर भगवान से अलग क्यों है? रुक्मणी जी का शादी होने वाला था शिशुपाल के साथ। रुक्मणी ने कृष्ण को खत लिखा। कृष्ण जी द्वारका से 4 घोड़ों के रथ में महाराष्ट्र गए। रुक्मणी का हरण करके कृष्ण जी द्वारका आए। चैत्र शुद्ध एकादशी के दिन भगवान का रुक्मणी का शादी हुआ। द्वारका से 35 किलोमीटर दूर दुर्वासा जी का आश्रम। भोजन के लिए कहा कि आप हमारे कुल के ब्राह्मण हैं, द्वारका भोजन करने के लिए चलो। दुर्वासा जी कहने लगे कि कृष्ण और रुक्मणी रथ को खींचकर द्वारका ले चलो। भगवान और रुक्मणी रथ को खींचकर द्वारका आ रहे थे। चलते चलते रुक्मणी माता को पानी का प्यास लगा। कृष्ण जी को कहा, प्रभु मेरा गला सूख गया, मेरे को पानी पिलाओ। भगवान ने चरण में से गंगा जी को प्रागट्य किया। माता रुक्मणी को पानी पिलाया। भूल और गलती इतना हो गया, दुर्वासा जी रथ में विराजमान थे, उसको पूछा नहीं, बिना आज्ञा पानी पिया। क्रोध की मूर्ति दुर्वासा जी ने 2 श्राप दिया। पहला नंबर का श्राप वो दिया कि पति पत्नी का 12 साल का जुदाई होगा, इसलिए द्वारकाधीश का मंदिर शहर में, माता रुक्मणी का मंदिर यहाँ। दूसरा नंबर का श्राप वो दिया कि हे कृष्ण भगवान, आपकी सोने की द्वारका में सब कुछ मिलेगा, मेरा श्राप रहेगा, पीने के लिए कोई जगह मीठा पानी नहीं मिलेगा और यहाँ का भूमि नमकीन हो जाएगा। दुर्वासा जी के श्राप की वजह से यहाँ का पानी नमकीन है। आने वाले यात्री 2 कार्य करते हैं। प्रथम कार्य माता का दर्शन, साथ साथ लक्ष्मी का अवतार। दूसरा कार्य शाम में मीठा पानी का पियावे। आने वाले यात्री गंगा जल समझ के ऊंचे से पानी पीते हैं। अपने घर में से, परिवार में से, 7 पीढ़ी में से जो गुजर गए वो पितरों के नाम यात्री लोग यह पानी का दान करते हैं। 20 किलोमीटर दूर से पानी खरीद करके आता है। माँ के नाम से पानी का प्याव चलता है। गौ माता का अवेला है, पंछी का टैंक है। कोई यात्री सोचे कि भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, हमारे परिवार के नाम से 1 टैंकर पानी का दान करना है। मंदिर को 1000 रुपये का खर्च लगता है। आधा टैंकर का दान करे। 5 की शांति पूर्वक लाइन से चलेंगे। देवी माँ को कमल का फूल। गाइस તમારો હારો વિડિયો લઈ આવલો છું મેં. બહુ મહેનતથી દર્શન કરી લેજો તમે. આ નજારા જોઈ લો ને અહીંયા પાછળથી બી દર્શન કરી લેજો માતાજીના. વિડીયો ગમે તો લાઈક શેર કોમેન્ટ કરતા જજો.
આ છે રૂકમણી માતાનું મંદિર. આ વ્યૂ જોવો તમે. ત્યાં દ્વારકા એવી એક હોટલ છે ત્યાં ઝોમેટો વાળો જાતે જ બનાવે ને પછી જાતે જ ડિલિવરી આપવા જાય. ખરું કહેવાય ને. હા આપણા ફ્રેન્ડ છે, સબસ્ક્રાઈબર છે બધા આવ્યા. ભરૂચના છે. અલા ના ના હું કર્યા કરે ભાઈ. બહુ હરમાય કે બહુ હરમાય. પાક્કું પાક્કું એના હારું કે. હા એ બેને પણ નાઈ દે હવે. હા તમે સુરત આવો તો આવજો હવે. અમે ભરૂચ આવું તો મળું. ચાલો ગાઈસ ફાઇનલી અમે પહોંચી ગયા માધવપુર બીચ. ભાઈ બહુ મોટા મોટા મોજા ઉઠા ને. હે બબડાઈને એકે ભાઈ હાથે વાત કરીને શંખ ઓલા ચોપડા મોટા મોટા આવતા હે મોજા તો ને ડાઈટા અમારા વાળાનો ફોટો શૂટ ચાલુ આવતા પખણ જ ચાલુ ફોટા પેલો વકીલ કા ખોવાઈ ગયો એ હું ફોટા પડે ઓલા ગાઈસ જો પેલા કેટલી જા દરિયાની નામ પહોંચી એ હાથ કરે જો ખતરનાક મોજા ને ભરતી જો આવે ને. હાય 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 મોજા જ મોજા. આ બીચ તો એકદમ શાંતિ છે કે એ રાજહાર ઊંટ જોડી કેટલા છે 1 2 3 ભાઈ મજા આવે ઊંટ પર બેહાડે. શિવરાજપુર બીચ કરતા આ બીજા જરીક શાંતિ ને મજા આવે એવું છે. જો અમારા સુરવીરા ફોટા પાડે થાય ચાલુ જ રહે એ લોકોનું કામકાજ. બાઇક પર ચાલો 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 ગાઈસ અમે તો બેસી ગયા. અમારા બાઇક પર બેસી ગયા. એ વકીલ આ બાજુ આવો વકીલ ચલો આ તરવાળા લઈ ગયા. ચાલો ઊંધો બેસી ગયેલો. હા મો રાજુ આઈરા પેલા બે નંગ તમારા ફટફટ્યું હે મજા આવતી ગાઈસ. ઓલા મોજા તો જો મોજા એ વિડિયો કઈ ના બને. અમાર રાજુ હેન્ડસમ બોય. આવો લે તું એમ લેની ગાડો ફાડ્યો હે કે હું એ રાજલા કૌનર નહીં મજા આવશે ભાઈ. ગાઈસ તમે આવો ને માધવપુર બીચ આવજો બહુ મસ્ત છે અહીંયા. આડા ફસાઈ લાગવાનો. હા ભાઈ ડાઈવર ની જરૂર નહીં ને કેજો રાજુ આવે પેલી બાજુ નિપાલ આપણો પૈસા. હા ખતરનાક મોટા ડાઈવર લાગો આરા આ મારો હાથ જ આવી ગયા મારો મજા આવે તો બહુ રેતી ઉડાડો. ગાઈસ મહાદેવ પાસે જવાના આપણે. તમે કરી લો નિંદા અમે કરશું શર્મિંદા. ઓલા બહુ મજા આવતા ને બહુ મજા આવતા છે ને. ફાઇનલી મહાદેવ પાસે આવી ગયા. તમે મહાદેવ પાસે આવી ગયા. આવો દે વકીલ આવો દે. અમારી બે હાયા પૂજા આવી ગઈ. આ તું બી ઉપર જાય પૂજા ભાઈ. આ કાકા અમારા બહુ ખતરનાક છે. અલે લે હા 200 રૂપિયા રોજ છે ગાઈસ ડાઈવર નો માધવપુર બીચ પર આવી ગયા. ફાઇનલી મહાદેવ પાસે મસ્ત તને હો લઈ જાય ચાલ્યા કાઢો. ગાઈસ મહાદેવ પાસે આવી ગયા અમે. બડા કોમેન્ટમાં હર હર મહાદેવ લખી દેજો ભાઈ. આજે બહુ મજા આવતા. શું કઈ અમસ પમસ છે કે હું જણાઈ ગયો હે કરશું શર્મિંદા જબ તક હે ટાઈગર જિંદા. જાતે જ ગાઈ લેવાનું એટલે કોપીરાઇટ નહીં લાગે. શું કેવું યુટ્યુબ જો ગાઈસ તમે હવે કરી શકો છો મહાદેવના દર્શન. હર હર મહાદેવ મસ્ત વ્યૂ છે અહીંયા. હર હર મહાદેવ હર હર મહાદેવ હર હર મહાદેવ. ક્યાંથી ભાઈ તમારે મહેસાણા. ચાલો સરસ. ના દાદા ભગો દાદા એ ચપ્પલ કે પેલા એ મિશ્રાજી જો
પછી પાડુકા લઈ લે પેલા બે જો ને ત્યાં ત્રણ જણા જવાના તેમ કરતા હે એ પાછું આવતું છે મિશ્રોડા ખેંચાઈ જાણે જવાનો હતો હા જાવ તે બાદ જાવ બહુ જોરમાં આવતી જ છે જો ગાડી હવે તમારો ભય હાથે ગાડી હિન્દી દરિયામાં લઈ જાવ રિસ્કી રાઈડર બેહી ગયેલો હે ભાઈ ગાડી એક કઈ હારે ચૈલા કરો અમારી ગાડી આવ્યો પાણી આવ્યો ચાલો કિલોમીટર દૂર પાણી લઈ જવાનું હે ભાઈ કોણ નજારો અરે 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 કોઈના શું કહેવાનું તું કઈ કહેવાનું હે 200 રૂપિયામાં લઈ ગયા આ તો લાતી અમારી ગાડી નાખે 200 રૂપિયા ભાઈ એક રાઉન્ડ ના બધા હાઈકો ને આ નડલો પોઈરો એકલો હાકો ન થયો એનું કે મને હો લોલીપોપ જોઈએ ચાલ ચાલ બસ બો આગે નહીં જતો એકલો ખોવાઈ જાય આગે નહીં જા આવ ચાલ બસ રડતો નહીં મૂકી દે બસ અલા આ તો દરિયામાં નાહી જાય એવો હે ચાલ બસ હવે બચારા કાકાને હવે તું ખાવા જવા દે ચાલ આવી ગયા ને બસ ચાલ ઉઠી જા હવે રડતો નહીં હા હવે છે ને સોમનાથ લાગી રડતો નહીં કઈ સારું હો બરાબર મને હા મળી જાય તને ગાઈસ ફાઇનલી પહોંચી ગયા અમે સોમનાથ અમિતાભ બચ્ચન બહુ કિયા કરતો હતો કે કુછ દિન તો ગુજારીએ ગુજરાત में એટલે આવી ગયા વેલકમ ટુ સોમનાથ ગાઈસ ફાઇનલી આવી ગયા સોમનાથ મહાદેવને મળવા માટે મસ્ત મંદિર છે અહીંયા અને બહુ મોટી સ્પેસ છે અહીંયા બધી જ રીતે મસ્ત છે જો તમે દર્શન કરી લેજો વીર હમીરસિંહ ગોહિલ ઓય આ હમીરસિંહ ગોહિલ ની જ છે ને મૂર્તિ વીર હમીરસિંહ ગોહિલ તમે બી વાંચજો સોમનાથનો ઇતિહાસ મસ્ત છે એ મહાદેવનું મંદિર સોમનાથ દર્શન કરી લેવ જો અંદર ના થશે તો કરાવો તમને બી નહીં તો બહારથી કરી લેવ ઓકે દીપલ કઈ બાજુ જવાનું આપણે સીધું જવાનું ને હા દેખાઈ ગયું ચાલો ચાલો બહુ મોટું બજાર ભરાયેલું હે ભાઈ તારે હારું કઈ શર્ટ પર એ ચાલી ભાઈ મારે એક વસ્તુ લેવાની છે ચાલી ગાઈસ મોબાઈલ તો અંદર નહીં લઈ જવા દીધો પણ તમે અહીંથી દર્શન કરી લેવ સોમનાથ ભગવાનના એટલે મહાદેવના અહીંથી દર્શન કરી લો તમે ચાલો ગાઈસ ફાઇનલી આપણે પહોંચી ગયા છે દીવ જોઈ લો નજારો ખતરનાક હું જરીક સનરૂફ મારી બહાર નીકળેલો હું નજારો લેવા સારું ખાલી મજા આવે તમને આગળ બનેલા રહેજો બીચ બતાવશું બીચ તો હવે લગભગ જ જવાય કારણ કે મોડું થઈ ગયેલું છે એટલે થેન્ક યુ બ્રો એડ્રેસ પૂછી લીધો ભાઈને જરી ગમે ગૂંચવાઈ ગયેલા હતા જેવું તમે રસ્તો ખતરનાક મજા આવે એવું છે એ આવો પોયરાઓ તમે હો બધા ફરવા એટલી બધી મજા નથી પણ ચાલે એકદમ શાંતિ છે અહીંયા ચીલ મારવા આવું હોય તો હોય ભાઈ આ કોઈ હોટલ છે આજે એક નાઈટ દીવ રહેવાના છે ને કાલે પછી જવાના છે સસણગીર સિંહ જોવા એકાદ ઉતારી પાડીએ સિંહ ગમે તો ચાલો ને
ગાઈસ ફાઇનલી અમે દીવ ફરી આવ્યા ને નેવી વાળાની શિપમાં ગયેલા પણ મોબાઈલ અલાઉડ નહીં હતો. મસ્ત ફરીને બીચ પર ગઈને હવે રસ્તે અમે ખાવા બેઠા છે હોટલ પર. દીપલ સાસ પીવી પડે સાસ પીવી પડે ને તારે. હા દીપલભાઈ ને ના ચાલે. અત્યારે હવે આપણા મિત્રનું જ ફાર્મ હાઉસ છે કોડીનાર યુવીનું, તો ત્યાં રોકાવાના છે ને પછી આરામ કરીએ હવે ને કાલે જવાના છે ગીર. સિંહને મળવા જવાના છે. આ બધા સિંહ જોઈ લો. આ જોવા મળો ગુજરાતનો મોટો સિંહ. હા ને આ જો આ મીંડું છે પણ સિંહ જ કહેવાય તો વાંધો નહીં. આ મળજો વડીલ સિંહ છે, કાલા ઘોડા. વડીલ સિંહ છે ભાઈ. એ કાલા ઘોડા આપણે સિંહમાં ના આવે તો હામાં આવે એમ ના હાલે. એમ ના હાલે ને વડીલ. સિંહ આ સિંહનું જીવન હવે કેવું પેલું ટૂંક સમય વાળું જ રહેલું છે એમ. બધું બહુ જીવી લીધું છે એમ. બસ હું વધારે મને નહીં જોઉં. સાવજ તો અહીંયા બેઠો છે. કા બેઠો છે હીરો? ગાઈસ આના હારું કોમેન્ટ માં દેજો. આ સાવજ હારું મીના ગામ ગયેલા મળવા પેલો સાવજ કેવું દોડીને શિકાર કરે. આ સાવજ એટલું બધું નહીં દોડાય. પડી જાય ને ઘૂંટણે ચલાઈ જાય. હા સાવજ થાકી જતો છે. સાવજથી દોડાય એવું નથી. સાઉન્ડે પછી શિકાર કરવા ક્યાં જવું પડે? સાઉથમાં જવું પડે કારણ કે બગુની પડે ત્યાં. દોડાય. હા ઓય ચાલો હવે જે ખાઈ લઈએ. મને તો બહુ ભૂખ લાગી છે. હવે વડીલ વિશે ગમે તેમ નહીં. સિંહ મારો મિત્ર છે. કોણ? સિંહ. અનગોટેબલ સિંહ. જલા કેનનો ઓર્ડર આપતા જો ડિમ્પલ ઓર્ડર નહીં આપી આપણે હા ચાલુ કન્ફ્યુઝ છે. છાસ કે પછી મંગાવો. એ પેલું પાઉંભાજીની ઉપર એને કઈ ખાધલું જ નહીં ને ખાવા જાય એટલે ભાઈ એક ભાજીને 4 પાઉં એમ કે દે લાવી ગયો. કાજુ લસણિયા 2 મસાલા પાપડ એમ કે ના મેનુ ને શું કરવાનું? ખૂબ સરસ આઈટમ છે ભાઈ. બધી બહુ આઈટમ છે. તો તું જ ખાને એમાં તારી પાસે છે જ ને આઈટમ કા? મારે બહુ આઈટમ હોટલ ભાઈ તમે હા આવો ને દીવ ને સોમનાથની વચ્ચે ધ ગ્રાન્ડ ધરતી હોટલ. ઓરિજિનલ કાઠિયાવાડી ટેસ્ટ. હા જબરજસ્ત. અહીંના માલિક બેઠેલા છે. આ બાજુ આવો તો ખાજો બધું જ મળે. પંજાબી, ચાઇનીઝ, કાઠિયાવાડી. અને માલ તો મેવાડા ખાવા. અરે ખતરનાક બેઝિંગ છે ઓનલી. ભાઈ મારી કોફી આવી ગઈ છે ને કોલ્ડ કોફી. તારી કોલ્ડ છાશ છે. દોડી છાશ કોટીના આવો તો પીજો મારા વાલા. 5 લીટર મોકલાવો એમ તો કે 5 લીટર ની એક ગ્લાસ નો પીવાય. 5 લીટર ના પીવાય. પેલો કે પાછો સ્પ્રો જોઈએ એમ કે છે ને હે મોડે માનતા તો વાર નહીં આવે ને બહુ સ્પ્રો જોઈએ. હું ગયું પણ સાચી વાત ને. મારી તો કોલ્ડ કોફી છે. મને કોલ્ડ કોફી ટ્રાય કરો. ખતરનાક. રાજુ કોલ્ડ કોફી બહુ ડેન્જર છે. અરે તારી તો જો કોલ્ડ કોફી હાય તારું તો મીન દોડું દહીં દૂધ નહીં. કાં હે તારી બેગ કાં હે? વિડીયોમાં આવતી છે. હાથે જ બાંધી લાવલો છે કે હું? હવે જો ખાનગીમાં સ્નેપ મોકલતો હોય કોઈ ને બહુ લાડકો થયો છે. ચા પીતા તો પાન નથી આવતો. ના સારું છે ખાવાનું. આવી તો અમે પનીર પેરી ને કાજુ ગાંઠિયા જબરજસ્ત શાક છે. અને આ ઘટાડી રહ્યા મને. એક નંબર 4 રોટલી ખાઈ ગયો છું. 4 હજી 2 ખાવા. રાજુની તો એટલી કેપેસિટી છે ને કે આ લોકો લોટ બનતા હાથ ક્રેક થઈ જાય. બાકી રાજુ ભૂખો નહીં રહી બોલ. એટલું ખાય રાજુ. મને ખબર નહીં જતું ક્યાં છે. હા બરો બાષ્પીભવન થઈ જતું લાગતું છે. મને વિચારમાં પડી ગયું કે કેટલું કામ. સાચી વાત આખું લક્ષ્મી માર્કેટ હાચવાનું. સાચી વાત. આખા માંડવીના માર્કેટની જવાબદારી એની પછી હું કેવું તો ને પાછો હામાં જાય ચાલતો જાય એટલે તો પછી વાત જ પડી જાય ને. અરે વોકિંગ કરવું પડે ને. ગુડ ફોર હેલ્થ. હા નાઇસ ઇંગ્લિશ. રામદેવ બાબાએ કીધું કે આજુ ગાંઠિયા જો ભાઈ કેટલું હશે ગુડ ફોર હેલ્થ. એટલે ગુડ ફોર હેલ્થ એટલે હું ખબર ને હે મેં ગુજરાતી મીડિયમમાં ભણેલો ને ભાઈ એટલે મને ઓછું આવી ગયું. શરીર માટે સારું. એટલા નહીં બોલતો કે રાજુ બોલો ગુડ ફોર હેલ્થ.
રાજુ આવું બોલ્યો હા એની હેલ્થ જોઈને તો કોઈને શોખ નહીં થાય ક્યોંકि ગુડ ફોર હેલ્થ હાજી વાત ને રાજુ રાજુ ને પેરી પેરી પનીર બહુ ભાઈ ગાડી ગાડી બેન દોડ દોડ ચાલ 5 લીટર મોકલાવો મારા વાલા દોડો છે એમ કે હા લે તું નમક દેશ કા નમક આ કાઠે લાવ્યો દ્વારકાથી ભલાવ્યો ને મીઠું લઈ ગયા આપણે ગાડીમાં ભાઈ પેલું કીધેલું ને એમ 5 પત્તર ભરેલા છે કોઈ તોડવાના બાકી છે બીજું બધું સ્ટોક ફૂલ સ્ટોક છે આપણી પાસે હાજી વાત મીઠું ને મીઠું પેલું કહે ને ભાઈ કે મોરે મોરો દઈ દ્યો તો હમણાં જો કોઈ અરે વેલા વેલા ખારે ખાઓ ખારો દઈ દ્યો કે વેલા વેલા ખાઓ આપણે જવાનું છે બહુ મોટે અરે એ તો હવે સરપ્રાઈઝ છે નહીં કહેવાય બાકી કોઈ હમો આવે તો આજે એને ખારે ખારો દઈ દઈએ મોરે મોરો કરતા એટલું મીઠું લાવલા આપણે કુલદીપ કઈ કહેવા એ માંગતા લોકોને કહી દે કે આપણી ફેક્ટરી ખુલતી છે હા મીઠાની હા. આખું મીઠું જોવતું હોય તો કહી દેજો ઓર્ડર લખાઈ દેજો અચ્છા ટાઈમ નહીં હવે હે? ચાલો ખાઈ લઈએ અમે ચાલો ગાઈસ ફાઇનલી અમે ખાઈ લીધું ને હવે ખાઈને નીકળીએ આપણે એક ફ્રેન્ડ છે એમના ફાર્મ હાઉસ પર જતા આજે ત્યાં રોકાવાના છે કોડીના તો ગઈએ હવે અમે અલા ભાઈ ખાવ નહીં તમે ખાઈ જ નહીં રહ્યું કે હું રાજે તો ઓહો પેટ તો જો ભાઈ ભૂલી ગયું હે એસટી બસમાં કેમ દર્શન રાવલ સંજય રાવલની જગ્યાએ ભાઈ સંજય રાવલ હવે એ દર્શન રાવલ ગીત ગાવાની જગ્યાએ હવે ચોપડી લખે કે હું મેરા ये इश्क था वो एक तरफा हो गया है કોણ પાસે હે સંજય રાવલ પાસે કે ભજી પેલા પરેશ રાવલ પાસે ચાલી હવે ફિંગર બાઉલ નથી આવવાનું ઉઠી જાય ને હવે કોઈ નહીં હવે મેં ઢોઈ કાઢ્યા હવે ચાલ સબ બેહી રહેવાનું ઓહો સાચી વાત એ નાર તાલી પાડે ને મારા હાથમાં ફોન છે હાય એક નંબર હા સભ્યતા નંબરમાં નહીં અમારામાં નથી જરીક બી ભાઈ મેં દર્શન રાવલની ચોપડી નથી વાંચી બરાબર મેં પરેશ રાવલની જ વાંચેલી છે હા હા પંગરમાં બેઠા ને પહેલેથી એમ હા પંગર પહેલા અમે પંગરમાં કોણ પોઈ રાત બે ભાઈ એટલે અમે બેઠા હતા એમ કેમ લેડીઝ લોકોનો અપાસ હોય આપણે જે ખાઈને ઉઠી ગયા એટલે બધા બેહો કેમ શાંતિથી ઉઠો ને હા હીકો એટલે બેસી ગયા ભાઈ બધા તે અમે હા લગ્નમાં ગયેલા જ. આવું છે ભાઈ સાચી વાત દીપસ હે બધા દીપલ બાબા હારું 3 તાલી ભાઈ 3 તાલી થેન્ક યુ આજનો તમારું જ્ઞાન અમારા વ્યુઅર્સ ને મહિલો તો ભાઈ કોઈ ખાટું હોય તો હવે તમે ઉઠતા નહીં બેજો દીપલ બાબાએ જે કીધું તે બધું માનજો સોરી બાબા અમે આથી ફોલો કરા ઉભેસ કર લે 1 2 3 એ તું ઉભેસ કર 3 કર દર્શન રાવલ તો કેમેરામાં હું નથી આવી રહેતો એ દર્શન રાવલ કે કટ કર તે હાના દર્શન ના રાવ લાગે તું ને કેટલું ખાધું અહડાવી ગયો ને પછી હું ગઈ મેં ભૂખ બાકી રાખી ચાલ હવે ગાઈઝ હવે અમે ખાઈ બાઈને જેઠા છે પેલા અમારા ભાઈના ફાર્મ હાઉસ પર રસ્તો તો જો ગાણ ફાટે એવો છે જંગલ જેવો ને પાછળ એકાદ બે સિંહ બી જો હાંભા આવી ગયા તો શું કરવું અમારી ગાડીમાં હા બધા 2-3 સિંહ છે હાંભા બી થઈ ગયા તો ભાઈ અઘરું પડી જાય અમારા રાજભાઈ તો ચણખા ઉડે પછી આખા રોડમાં મોરો લઈ દે હા તું તો લડી જ લઈ ને મારા હાથભાઈ તો ભાઈ દર્શન રાવલની બુક વાંચી છે એટી મોટિવેશન ફૂલ છે ભાઈ એકાદ સિંહ દેખાઈ જાય યાર રસ્તે તો મજા આવી જાય યાર અમારા ગાઈજી જો જોઈ લે ને સિંહ ને યાર સિંહ જરીક આવી જાય ને ભાઈ હા પપ્પી કરી ગયા આ રસ્તો જોઈને જ મારી તો ગાણ ફાટતી છે સિંહો એવું કે છે એમ ના થાય દેખા એમને એમ થાય ને તો વાગી પડો કોઈ હાંભા આવો છો જેલમાં જવું પડે એ પેલું બાઈક દેખાયું બાકી તો મારી તો ફાટતી છે હવે કાંઈ નહીં હવે મરદના ફાડિયાને કાંઈ ન થાય અમારી સાથે રાજુ હોય છે ભાઈ કાંઈ થાય ઘટે અરે લડી લે હા એ જ ને મોરો દઈ દેજું તો
ચાલો હવે જઈ ત્યાં પહોંચીને તમને બતાવીએ માહોલ. ગાઈસ ફાઇનલી અમે પહોંચી ગયા છે ફાર્મ પર કોડીનાર ને લેટ થઈ ગયું છે. બાકી તમને ફાર્મ હાઉસ બતાવતે મજા મસ્ત છે. સ્વિમિંગ પુલ બિમિંગ પુલ ને અહીંયા સિંહ એવું આવે છે. રાતના તો ગાણો ફાટીએ પણ હવે મજા આવે. જો અમારો રૂમ છે આયરો. કાલે તમને બતાવું ફાર્મ ખતરનાક. અત્યારે બધું અંધારું છે, લાઈટ નથી. ઓહો વાવ. જો આ ફાર્મ હમણાં રાતે કઈ આવો નજારો હોય તમને સવારે બતાવું. ભાઈ ટાઈમ બેહવાનું મસ્ત છે. અરે ગાય શું ફાટે? મરદ માણસને ગાડ ન ફાટે, મરદ માણસની ના ફાટે. બાબા મસ્ત છે યાર ફાર્મ. લાઈટ બાઈટ માં સ્વિમિંગ પુલ બી છે. અલા ચાલુ રાખ. લાઈટ કાં બંધ કરી દે? સિંહ આવી ગયો તો મજા આવે ભાઈ. હિચકો બિચકો બધું જ છે. અમારા ગાઈઝીસ ને બતાવું સવારે ફાર્મ ખતરનાક મસ્ત. એટલે કૂવો છે. વાવ. હજુ બી આપણે ગામડામાં આવ્યા એકદમ એમ, એટલે બધું જ જોવા મળે. ગજીફો બી બનાવલો બેહવા સારું. ત્યાં બી બેહવાનું મસ્ત છે ને પુલ છે. ત્યાં આગળ પુલ છે. પછી કાલે નાહું આપણે. બહુ ઊંડો છે ને ભાઈ કૂવો. ઓ વાવ. એ બેટરીમાં નહીં દીપા? બહુ ઊંડો છે. મોબાઈલ હો પડીએ. ચાલો મળીએ કાલે. આજ હારું આટલું જ. કાલે તમને સવારે ફાર્મ બતાવું બીજા બ્લોગમાં. લાઈક કોમેન્ટ શેર સબસ્ક્રાઈબ બધી બળીને કરી દેજો. ચાલો.